Hello students, today this is our second lecture. In last lecture we have seen the features of 8086, then what are the architecture, or what are the blocks included in architecture of 8086. Then we have seen some pin functions of 8086. So 8086 is now all of you know this is a microprocessor. This is the first generation of Pentium or Intel or Core processor. So we are choosing to learn 8086 because it has good feature equal to Core or Intel or Pentium processor, and it has a good speed which is more than 8085. So this 8086 microprocessor which is used in our PC's central processing unit. So we are learning about now the processor of CPU. Now in last lecture we have seen the different important features of 8086 microprocessor. First of all, it is a 16-bit microprocessor and it is developed in 1978. Then it is consist of 29,000 transistors of HMOS type, right? So inside 8086 there is a transistor of HMOS type is used. Now all of you know the function of transistor. It is used to amplify the signals, and if it is from HMOS family or HMOS type, it is used for fast switching, right? So the operations performed in a 8086 microprocessor has very good speed. So it requires very small time to execute number of instructions. Then it is performing number of instructions, that's why it is called as a multi-programming device. Then it operates on 5-volt DC supply, though this IC is very big IC, that means 40-pin IC, but it operates at only 5-volt DC supply. Then operating clock frequency of this microprocessor is 5 megahertz, 8 megahertz and 10 megahertz, right? Now what do you mean by operating clock frequencies? All of you must know about the clock frequencies. Clock frequencies we have used in a counter, shift register and flip-flop, right? So what is the significance of clock frequency? In last lecture also I have told you what are the clock frequency. Actually the speed of processor is depends on a clock frequency only, right? So clock frequency is nothing but a square wave signal that we have provided to our sequential or non-sequential circuit. That means if we want fast speed of operation, then we will send the clock frequencies which has t on time and t off time period with less time duration, right? क्लॉक फ्रिक्वेन्सी हा स्क्वेअर वेव्ह सिग्नल आहे. आपण ह्याच्या मागे पण पाहिलं होतं डिजिटल सर्किटमध्ये सिक्वेन्शियल आणि कॉम्बिनेशनल सर्किटसाठी आपण क्लॉक फ्रिक्वेन्सीज यूज करत होतो. सो क्लॉक फ्रिक्वेन्सी जी आहे त्याच्यामध्ये स्क्वेअर वेव्ह फॉर्म आहे, ती स्क्वेअर वेव्ह फॉर्ममध्ये आहे. त्याला टी ऑन आणि टी ऑफ टाईम पिरियड आहे, बरोबर. तर तो टी ऑन आणि टी ऑफ टाईम पिरियड जो आहे तो आपण जर कमी जास्त केला तर आपल्याला स्पीड इन्क्रीज करता येतं, राईट. बिकॉज क्लॉक फ्रिक्वेन्सीज आर यूज टू ट्रिगर द ऑल टाईप ऑफ कॉम्बिनेशनल अँड सिक्वेन्शियल सर्किट्स, राईट. सो जर आपण त्याचा टाईम पिरियड कमी जास्त करू शकलो तर त्याच्यावरनं आपल्याला स्पीड त्याचं इन्क्रीज किंवा डिक्रीज करता येतं, बाय, राईट. सो जर आपण त्याचा टाईम पिरियड जो आहे टी ऑन आणि टी ऑफ जर कमी केला तर आपली फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होते, राईट. बिकॉज टी इज इक्वल्स टू 1/f, राईट. म्हणजे फ्रिक्वेन्सीज काय आहे, इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे टाईमला, आणि टाईम तुम्ही जेवढा कमी कराल तेवढी फ्रिक्वेन्सी वाढते. आणि फ्रिक्वेन्सी वाढणं कमी होणं म्हणजेच काय, ऑपरेशनचं किंवा त्या सर्किटचं स्पीड वाढणं किंवा कमी होणं, बरोबर आहे. सो क्लॉक फ्रिक्वेन्सीज ज्या आहेत इथे दिलेल्या त्या 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज आणि 10 मेगाहर्ट्ज ह्या ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रिक्वेन्सीज आहेत 8086च्या. मीन्स वॉट, द लार्ज फ्रिक्वेन्सी आहे त्याच्यामुळे स्पीड ऑफ ऑपरेशन नेहमी हाय असणार आहे,
बरोबर. आता तुम्ही म्हणाल की इथे क्लॉक फ्रिक्वेन्सी जी आपण बोलतो आहे तर त्याच्यामध्ये मी कॉम्बिनेशनल आणि सिक्वेन्शियल सर्किटचा उल्लेख केला. सो कॉम्बिनेशनल आणि सिक्वेन्शियल सर्किट इज नथिंग बट युअर मेमरी पार्ट. बरोबर आहे. आपण जो DT मध्ये शिकलो होतो की हे फ्लिपफ्लॉप्स आहेत. फ्लिपफ्लॉप यूज करून आपण नंबर ऑफ फ्लिपफ्लॉपचा ग्रुप बनवून काउंटर डिझाईन केला. नंबर ऑफ फ्लिपफ्लॉपचा ग्रुप बनवून आपण शिफ्ट रेजिस्टर डिझाईन केला. तर शिफ्ट रेजिस्टरचं फंक्शन काय की डेटा ट्रान्समिट करायचा. मग तो डेटा ट्रान्समिट कसा करतो आपण? सिरियल इन सिरियल आउट, सिरियल इन पॅरलल आउट, पॅरलल इन पॅरलल आउट. बरोबर. म्हणजे वेगवेगळे मोड्स वापरतो आपण. जेव्हा शिफ्ट रेजिस्टर आपण डिझाईन करतो युजिंग फ्लिपफ्लॉप तेव्हा आपण डेटा शिफ्ट करतो आयदर लेफ्ट राईट साईड, आणि तो कोणत्या मॅनरनी करतो? आयदर सिरियली ऑर पॅरलली. मग हे जे आपण मोड्स वापरतो किंवा हे जे लेफ्ट टू राईट डिरेक्शन्स वापरतो, बरोबर आहे, शिफ्ट रेजिस्टरचे, तर ते जे डिरेक्शन्स आहेत ते तुमच्या डेटाचं स्पीड ठरवतात की किती स्पीडनी तो डेटा ट्रान्समिट किंवा रिसीव्ह होऊ शकतो. राईट. आणि हे जे शिफ्ट रेजिस्टर आहेत, काउंटर आहेत किंवा फ्लिपफ्लॉप आहेत, तर हे सगळे कुठे कशासाठी वापरतात? तर मेमरी डिझाईन करण्यासाठी वापरतात. बरोबर. आणि ही जी मेमरी आहे ही मेमरी आपण प्रोसेसरमध्ये किंवा कुठल्याही डिव्हाइसमध्ये आपण यूज करतो काही डेटा सेव्ह करण्यासाठी. तर आपण हे लक्षात घ्यायचं आहे की हा प्रोसेसर म्हणजे आपण आता काय शिकतो आहे? सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिटचा पार्ट शिकतो आहे. त्याच्यामध्ये जो प्रोसेसर आहे तो खूप मोठा प्रोसेसर आहे. 40 पिनची IC आहे आणि त्या ICच्या आतमध्ये काय आहे? तर फ्लिपफ्लॉप, शिफ्ट रेजिस्टर, काउंटर असे वेगवेगळे जे सर्किट्स आपण शिकलो होतो कॉम्बिनेशनल आणि सिक्वेन्शियल, बरोबर आहे, ते सगळे कंबाईन करून त्याच्यामध्ये बसवलेले आहेत ॲज अ मेमरी पार्ट ऑफ प्रोसेसर. राईट. आणि त्याचा जो बेस आहे, त्याचा जो त्या फ्लिपफ्लॉप किंवा शिफ्ट रेजिस्टरचा वगैरे बेस आहे, तो सगळा बेस आपण इनिशियली डिजिटलमध्ये शिकलो होतो. तो म्हणजे तो बेस जो काय आहे तो गेट्स आहेत. आणि ते गेट्स कशाचे बनलेले आहेत? तर ट्रान्झिस्टर आणि CMOSचे बनलेले आहेत. सो ट्रान्झिस्टर, CMOS, HMOS, गेट्स, कॉम्बिनेशनल सर्किट, सिक्वेन्शियल सर्किट हे सगळं एकत्र वापरून मेमरी पार्ट आणि प्रोसेसर थोडक्यात बनलेला आहे, जो की आता आपण शिकतो आहे. सो हा जो इंटेल 8086 प्रोसेसर आहे हा 40 पिन IC आहे. 5 वोल्ट DC सप्लायवर तो चालतो. आणि त्याची जी क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आहे ती किती आहे? 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज आणि 10 मेगाहर्ट्ज. वेन वी टॉक अबाउट अ क्लॉक फ्रिक्वेन्सी इट इज नथिंग अबाउट स्पीड ऑफ प्रोसेसर. सो जेवढी फ्रिक्वेन्सी जास्त तेवढं त्याचा स्पीड जास्ती. बरोबर आहे. सो ह्याची ऑपरेटिंग क्लॉक फ्रिक्वेन्सी आहे 5 मेगाहर्ट्ज, 8 मेगाहर्ट्ज आणि 10 मेगाहर्ट्ज. त्याच्यानंतर त्याच्याकडे इन्स्ट्रक्शन सेट आहे. इन्स्ट्रक्शन सेट म्हणजे काय? त्याचं जे प्रोग्रॅमिंग आहे, त्याच्या ज्या कमांड्स आहेत त्याला आपण इन्स्ट्रक्शन सेट म्हणतो. आणि ते इन्स्ट्रक्शन सेट काय आहे? खूप पॉवरफुल आहे, फ्लेक्झिबल आहे आणि युजर फ्रेंडली आहे. म्हणजे त्याचं जे प्रोग्रॅमिंग आहे ते आपण इझिली लर्न करू शकतो. आता सगळ्यात महत्त्वाचं फीचर मी सांगितलं होतं तुम्हाला, म्हणजे त्याच्याकडे 20 ॲड्रेस लाईन्स आहेत. बरोबर आहे. आता आपण प्रोग्रॅमिंग करणार आहे म्हणजे काय करणार आहे? त्याच्या कमांड्स लिहिणार आहे. मग कमांड्स लिहित असताना त्याचा प्रोग्रॅम कुठेतरी फीड करत असताना किंवा त्याच्या कमांड्स लिहित असताना आपल्याला काय लागणार आहे? प्रत्येक कमांडसाठी ॲड्रेस डिफाईन करायला लागणार आहे. एक ॲड्रेस लोकेशन डिफाईन करायला लागणार आहे. बरोबर आहे. जसं तुम्ही एक्झामला बसता तर तुमचा सीट नंबर ज्या ठिकाणी लिहिलेला असतो, ज्या बेंचवर, ते तुमचं पूर्ण एक्झाम होईपर्यंत ते तुमचं सीट काय असतं? कन्फर्म असतं की ती तुमची जागा आहे ठरलेली. बरोबर. तसंच आपण एखादा प्रोग्राम जेव्हा 8086मध्ये लिहितो तेव्हा त्याला ॲड्रेस लोकेशन डिफाईन करणं गरजेचं असतं की ह्या ॲड्रेसवर ही कमांड आहे आणि ह्या कमांडमध्ये हा डेटा आहे. बरोबर आहे. तर प्रत्येक कमांडसाठी आपल्याला डेटा लागतो. तसं त्याच्याकडे किती? 20 ॲड्रेस लाईन्स आहेत. बरोबर आहे. मग 20 ॲड्रेस लाईन्स आहेत. मग त्या 20 ॲड्रेस लाईनवरती आपण काय करू शकतो? त्याच्यामध्ये जेवढी जागा आहे त्या जागेवर आपण इन्स्ट्रक्शन कमांड टाईप करू शकतो आणि त्याच्यामध्ये डेटा स्टोअर करू शकतो. बरोबर आहे. मग त्याच्याकडे जर एवढी जागा असेल, जागा म्हणजे काय झालं? स्पेस झालं. आणि स्पेस नथिंग बट काय झालं? मेमरी झालं. बरोबर आहे. सो जेव्हा आपण ॲड्रेस लाईनबद्दल बोलतो तेव्हा आपण त्याच्या इनडायरेक्टली त्याच्या मेमरीबद्दल बोलत असतो. जसं मी सांगितलं की क्लॉक फ्रिक्वेन्सी इट इज रिलेटेड टू स्पीड पॅरामीटर ऑफ द प्रोसेसर. तसं ॲड्रेस लाईन्स इज रिलेटेड टू मेमरी ऑफ प्रोसेसर. If it is having 20 address lines, then it can be able to access 1 megabyte of memory. Right. मग आता 2⁻20 केलं तर त्याचे जेवढं आन्सर येतं ते नियर अबाउट 1 मेगाबाईट मेमरी असतं. सो जर त्याच्याकडे 20 ॲड्रेस लाईन्स आहेत तर तो काय करतो? 1 मेगाबाईट ऑफ मेमरी प्रोव्हाइड करतो.
आलं लक्षात? मी जसं सांगितलं तसं की ॲड्रेस लाईन्स मीन्स वॉट, वी आर गिविंग स्पेस टू टाईप आवर प्रोग्राम, टू टाईप आवर कमांड और टू स्टोअर द डेटा विच इज रिलेटेड टू दॅट कमांड. बरोबर आहे. सो ती स्पेस म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट मेमरी ऑफ प्रोसेसर. सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ॲड्रेस लाईन्स मीन्स इट इज रिलेटेड टू memory of microprocessor. So remember, it is important feature, that is it has a 20 address lines and it can be able to access 1 megabyte of memory, right? आता 20 ॲड्रेस लाईन्स आहेत आपल्याकडे, बट त्यातल्या 16 लाईन्स ज्या आहेत त्या डेटाबरोबर मल्टिप्लेक्स केलेल्या आहेत, राईट? सो तुम्ही 16 ॲड्रेस लाईन्सवरती डेटा ॲज वेल ॲज ॲड्रेस असे दोन्ही काय करू शकता, दोन्हीही बिट्स त्याचे बाईट्स तुम्ही स्टोअर करू शकता 16 ॲड्रेस लाईन्सवरती, म्हणजे ॲड्रेस ॲज वेल ॲज डेटा. बरोबर आहे. मग जेव्हा आपण प्रोग्रॅमिंग करू तेव्हा हे क्लिअर होऊन जाईल. मग ॲड्रेस आणि डेटा म्हणजे काय की सपोज आय वॉन्ट टू मूव्ह डेटा फ्रॉम वन रेजिस्टर टू अनदर रेजिस्टर. सो आय विल राईट अ इन्स्ट्रक्शन दॅट मूव्ह A, मीन्स डेटा कशामध्ये शिफ्ट होणार आहे, ए रजिस्टरमधनं बी रजिस्टरमध्ये शिफ्ट होणार आहे, राईट? मीन्स दिस कमांड रिक्वायर्स ॲड्रेस ॲज वेल ॲज इट रिक्वायर्स द डेटा which we are going to transfer from A register to B register, right? मीन्स ह्या ज्या ॲड्रेस लाईन्स आहेत त्या नुसते ॲड्रेस लोकेशन्स प्रोव्हाइड नाही करत, तर त्याच्यासोबत तुम्ही डेटासुद्धा त्या ॲड्रेस लाईनवर पुट करू शकता, राईट? इट विल डिफाईन ॲड्रेस लोकेशन ॲज वेल ॲज इट इज यूज टू स्टोअर अ डेटा विच इज रिलेटेड टू दॅट पर्टिक्युलर कमांड. मग आता हे कसं पॉसिबल आहे? बिकॉज 16 ॲड्रेस लाईन्स आर मल्टिप्लेक्स विथ डेटा, राईट? Means AD0 to AD15. A stands for address and D stands for data, right? So AD0 to AD15, these lines are address data multiplex line. So you can define the address location and you can put data as well, right? Then it is used to generate 16-bit input output address so that it can access maximum 64 kilobytes input output devices. Means what? की हा जो प्रोसेसर आहे, हा जो प्रोसेसर आपण सध्या शिकत आहोत, ह्या प्रोसेसरकडे जेवढ्या पिन्स आहेत किंवा जेवढ्या कमांड्स आहेत, तर ह्या प्रोसेसरचं ऑपरेशन आणखीन एन्हान्स करण्यासाठी, आणखीन वाढवण्यासाठी आपण ह्या जो प्रोसेसर आहे ह्याला एखादी एक्सटर्नल मेमरी इंटरफेस करू शकतो किंवा एक्सटर्नल डिव्हायसेस ह्याच्यासोबत इंटरफेस करू शकतो. इंटरफेस करणं म्हणजे काय? जोडणं. मग असे किती? तर 64,000 एक्सटर्नल डिव्हायसेस आपण त्याला इनपुट आउटपुट एक्सटर्नल डिव्हायसेस आपण त्याला जोडू शकतो. मग इनपुट डिव्हायसेस म्हणजे काय की ज्या डिव्हायसेसमधनं तुम्हाला इनपुट देता येतात. मग इनपुट देता येतात असे डिव्हायसेस कोणते आहेत? तर बटन, बरोबर आहे. स्विच बटन असेल, प्रेस बटन असेल, एखादी इनपुट क्वांटिटी असेल, प्रेशर असेल, टेम्परेचर असेल आणि त्याच्यावरनं जर तुम्हाला काही दुसरं कंट्रोल करायचं असेल तर ते काय असणार आहे? आउटपुट डिव्हाइस. म्हणजे तो 64,000 इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइस काय करू शकता? तुम्ही त्याला इंटरफेस करू शकता. म्हणजे तुम्ही कोणतंही ऑपरेशन बघा, काही जे ऑपरेशन्स असतात ते आपण काय करतो? डिजिटली कंट्रोल करू शकतो, बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये प्रोसेसर वापरलेला असतो, बरोबर आहे. मग आता समजा एखादं बटन मी इंटरफेस केलं, स्विच बटन किंवा प्रेस बटन मी काय केलं? त्याला इंटरफेस केलं आणि ते स्विच बटन किंवा प्रेस बटन यूज करून मला काहीतरी लिक्विड फ्लो कंट्रोल करायचा असेल तर मला आउटपुटला काय करायला लागेल? एक कंटेनर आहे लिक्विडचा, तो त्याला ॲज अ आउटपुट डिव्हाइस म्हणून काय करायला लागेल? इंटरफेस करायला लागेल. तर ह्या फीचरचा अर्थ काय की इट कॅन ॲक्सेस 64,000 इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. म्हणजे आपण त्याला 64,000 इनपुट आणि आउटपुट कोणतेही डिव्हायसेस त्याच्याबरोबर इंटरफेस करू शकतो. म्हणजे त्याच्या थ्रू आपण कंट्रोल करू शकतो, राईट? मग इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस हे तुम्हाला मी दिलेत नोट्समध्ये, I/O इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस ऑर वी कॅन से दॅट पेरिफेरल डिव्हायसेस. मग आता हे फक्त बटन्स किंवा मोटर्स किंवा अशा प्रकारचे डिव्हाइस असतील किंवा आपण मेमरीसुद्धा त्याला इंटरफेस करू शकतो, राईट? समजा माझ्याकडे 8086ची 1 मेगाबाईट ऑफ मेमरी आहे, पण मला एखाद्या ऑपरेशनमध्ये 8086 वापरायचं आहे आणि त्या ॲप्लिकेशनमध्ये मला जास्ती मेमरी लागते. सो मी त्या 8086ला अनदर मेमरी कार्ड पण इंटरफेस करू शकते टू एनहान्स देअर मेमरी कपॅसिटी, राईट?
मग मी इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसबरोबर मेमरीसुद्धा त्याला इंटरफेस करू शकते. त्याचबरोबर जसा 8086 प्रोसेसर आहे तसे बरेचसे आणखीन इतर प्रोसेसर पण आहेत, जसं की 8087, 8085 हे सुद्धा प्रोसेसर आहेत, त्याला को प्रोसेसर म्हणतो आपण. पण 8086चं स्पीड जास्त असल्यामुळे आपण काय करतो, 8086 आपण निवडला आहे आपल्या ऑपरेशनसाठी, बरोबर आहे. पण तो इतर को प्रोसेसर बरोबर सुद्धा इंटरफेस आपण करू शकतो, राईट. मग को प्रोसेसर म्हणजे काय, अनदर प्रोसेसर लाईक 8086, बरोबर. पण फक्त स्पीड काय आहे त्यांचं कमी असेल, कमी जास्त असेल, तर त्या प्रकारचे प्रोसेसरसुद्धा आपण त्याच्याबरोबर इंटरफेस करू शकतो. आता जेव्हा 8086 बरोबर आपण इतर इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस इंटरफेस करतो किंवा मेमरी डिव्हायसेस इंटरफेस करतो किंवा को प्रोसेसर इंटरफेस करतो, तेव्हा त्याचा जो ऑपरेटिंग मोड आहे 8086चा तो बदलतो, बरोबर आहे. जर 8086 बरोबर आपण कोणतेही डिव्हायसेस इंटरफेस केले नाहीत, इनपुट आउटपुट कोणतेही किंवा अदर प्रोसेसर जर आपण त्याच्याबरोबर इंटरफेस केले नाहीत, तर फक्त तो स्वतःहून इंडिव्हिज्युअली ऑपरेशन करत असेल तर तो मिनिमम मोडमध्ये ऑपरेट होतो. आणि जर आपण त्याला अदर डिव्हायसेस इंटरफेस केले, इफ वी आर इंटरफेसिंग अदर इनपुट आउटपुट और अदर पेरिफेरल डिव्हायसेस कनेक्ट केले, तर 8086 विल ऑपरेट इन मॅक्सिमम मोड, राईट. सो देअर आर 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, मिनिमम मोड अँड मॅक्सिमम मोड, राईट. इफ वी आर इंटरफेसिंग our processor with another co-processor or other peripheral devices, then our 8086 will operate in a maximum mode, right. And if it is doing operation individually, perform operation individually, or it can perform his operation internally, then it will operate in minimum mode of operation, right. Then it supports multi-programming. Then it has a separate instruction set for string manipulation. Then it provide 6 byte instruction queue, means आपण जो काही डेटा त्याच्यामध्ये किंवा प्रोग्राम त्याच्यामध्ये फीड करू, तर 6 बाईट मेमरी आपण काय करू शकतो, त्याच्यामध्ये लोड करू शकतो, कारण त्याच्याकडे 6 बाईट इन्स्ट्रक्शन क्यू आहे. Then it has a very important feature, that is it has a pipelining feature, means what, it performs multitasking, right. Whenever we upload any program, that program will execute in 3 process, right. First it will fetch the address of given command, then it will execute, then it will decode, and then after that decoding it will execute the instruction. बघा, ज्यावेळेस आपण कोणताही प्रोग्राम 8086ला देतो तेव्हा तो 3 फेजमधनं जातो. पहिले तर जो प्रोग्राम आपण लिहिला आहे, जो सिक्वेन्स ऑफ कमांड आपण लिहिलेले आहेत त्याचा ॲड्रेस आधी फेच होतो, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर ॲड्रेस फेच केल्यानंतर त्या ॲड्रेस लोकेशनला कोणत्या कमांड आहेत त्या कमांड डिकोड होतात. डिकोड होतात म्हणजे काय, यू आर रायटिंग प्रोग्राम इन असेंब्ली लेवल लँग्वेज, but your processor cannot understand that assembly level language, so it will convert that assembly level language into machine level language, right. What do you mean by machine level language? We have learned this language in a digital technique. It is in the form of zeros and one, so processor only understands machine level language, so it will convert your assembly level language program into machine level language, right. So this process is called as a decoding. सो पहिल्यांदा प्रोग्राम टाईप केल्यानंतर तुमची ॲड्रेस लोकेशन फेच होते, त्याच्यानंतर इन्स्ट्रक्शन डिकोड होते म्हणजे मशीन लँग्वेजमध्ये कन्व्हर्ट होते, आणि प्रोसेसरला जेव्हा कळतं की एक्झॅक्टली काय करायचं आहे तुम्ही ज्या कमांड दिल्यात त्याच्यातनं, तेव्हा तो काय करतो, त्याला एक्झिक्यूट करतो. सो ह्या 3 प्रोसेस असतात. प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट करायला, प्रत्येक कमांड एक्झिक्यूट करायला 3 फेजमधनं जायला लागतं, फेच, डिकोड आणि एक्झिक्यूट. सो प्रत्येक इन्स्ट्रक्शन फेच, डिकोड, एक्झिक्यूट होईपर्यंत प्रोसेसर वेट नाही करत. तो काय करतो, पहिली इन्स्ट्रक्शन फेच केली आणि ती डिकोडिंगला पाठवली की नेक्स्ट लगेच फेच करून ठेवतो. त्याच्यानंतर अगोदरची एक्झिक्युशनला गेली की दुसरी लगेच डिकोड करून ठेवतो, बरोबर आहे. म्हणजे तो काय करतो, पाईपलाईनिंग करतो. त्याच्यामुळे एकाच वेळेस नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्सचं तो मल्टीटास्किंग करू शकतो. म्हणजे एकाच वेळेस तो 6 बाईट
चा जो डेटा आहे तो काय करू शकतो, प्रोसेस करू शकतो, कारण त्याच्याकडे 6 बाईटचा इन्स्ट्रक्शन क्यू आहे. त्याच्यामध्ये तेवढा जो लोड असतो, जेवढी इन्फॉर्मेशन तेवढं तो पाईपलाईनिंगला घेऊन तो ॲट अ टाईम 6 बाईटवरती काम करतो. त्याच्यामुळे त्याचं स्पीड जास्ती आहे आणि आपले इन्स्ट्रक्शन पटपट एक्झिक्यूट होतात. त्याच्यानंतर आपण पिन डायग्रॅम स्टार्ट केली होती, पिन डायग्रॅम बघायला स्टार्ट केली होती. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, इट इज 8086 मायक्रो प्रोसेसर, इंटेल प्रोसेसर. इट हॅज अ 40 पिन्स. त्याच्यातल्या काही पिन मी एक्सप्लेन पण केल्या होत्या. जसं मी सांगितलं तसं 8086 IC आहे, त्याला पिन नंबर 1 जो आहे तो ग्राउंड आहे, पिन नंबर 40 जो आहे VCC आहे. ह्या दोन्ही पिनला जोपर्यंत तुम्ही सप्लाय प्रोव्हाइड करत नाही तोपर्यंत IC चालू होणार नाही. सो यू हॅव टू गिव्ह 0 volts टू पिन नंबर 1 अँड +5 volt टू पिन नंबर 40. Then your clock frequency will decide the speed of your processor. So as I said, there is a 3 clock frequency, operating clock frequency for 8086, that is 5 megahertz, 8 megahertz and 10 megahertz. Then it is consist of 29,000 transistor. We discussed already this point. Then as I told you, it has a 16 line data bus. Then what do you mean by bus? It is a group of wires. So it has a 16 line data bus, then 20 line address bus. When we talk about address, it is related to memory, remember that. Then it is able to access 1 megabyte of memory. Then it has 20,000 instructions. It supports multiplication and division. Then this is the pin diagram of 8086. In last lecture, half of the pin diagram I have explained. So once again we will revise the points once again. Now I have provided you notes of first chapter, so please see that pin diagram so that you can easily understood what is going on. Then see, this is the pin diagram. One by one again we will see the function of every pin. Now first important pins, that is pin number 2 to pin number 16 and pin number 39. All these pins are AD0 to AD15, means these are the address data lines which is multiplexed, and it is a bidirectional, means we can put the data in or we can send the data out by using these lines, right. जेव्हा आपण इन्स्ट्रक्शन्स देतो आहे, इन्स्ट्रक्शन लिहितो आहे, त्याचा ॲड्रेस पण लिहितो आणि त्या ॲड्रेसवरती डेटा पण लिहू शकतो. या 16 ज्या लाईन्स आहेत याच्यावरती आपण ॲड्रेस लोकेशन्स डिसाईड करू शकतो, ॲज वेल एज डेटा पण पुट करू शकतो. इंटरनली तो देऊ शकतो किंवा आऊट जर डेटा करायचा असेल, म्हणजे प्रोसेसरमधनं जर डेटा आऊट करायचा असेल तरी पण ह्या लाईन्स यूजफुल आहेत, बिकॉज दे आर बाय डायरेक्शनल डेटा लाईन्स, राईट. Then we are using hexadecimal data in processor, right. So hexadecimal code, all of you know, it is a 16-bit code. So the data processed in microprocessor is in the hexadecimal form, right. So it is a large trail of data. 16-bit जो आहे ह्याच्यामध्ये आपण हेक्साडेसिमल डेटा यूज करणार आहे. जेव्हा आपण मायक्रोप्रोसेसरचं प्रोग्रॅमिंग करू तेव्हा त्याच्यामध्ये आपण हेक्साडेसिमल डेटा काय करणार आहे, यूज करणार आहे. तर त्या हेक्साडेसिमल डेटा जो आहे तो तुम्हाला माहीत आहे तो 16-bit आहे. तर तो 2 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेला असतो, लोअर ऑर्डर ॲड्रेस बिट आणि हायर ऑर्डर ॲड्रेस बिट. तसंच लोअर ऑर्डर डेटा बिट आणि हायर ऑर्डर डेटा बिट. कारण हेक्साडेसिमल डेटा असल्यामुळे तो लॉंग असतो, त्याच्यामुळे त्याला 2 पार्टमध्ये डिव्हाइड केलेलं असतं. सो AD0 टू AD7 वरती लोअर ऑर्डर बाईट ऑफ डेटा असतो आणि AD8 टू AD15 हा हायर ऑर्डर बाईट डेटासाठी यूज करतात. होप सो यू हॅव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ लोअर अँड हायर ऑर्डर बाईट, राईट. Then these pins AD0 to AD15, which is multiplexed address data bus, it is used to carry lower order 16-bit address and 16-bit data. Then AD0 to AD7 used for lower order byte and AD8 to AD15 used to carry higher order byte of data. Then A19/S6, A18/S5, A17/S4,
A16/S3. Pin number 38, 37, 36 and 35. These are also multiplexed data lines, multiplex address lines, but these are unidirectional because these address lines are multiplex with a status bus, right, or status signal, right. मग आता स्टेटस म्हणजे काय, जसं मी सांगितलं की 8086 हा जो प्रोसेसर आहे ह्याची मेमरी काय आहे, खूप मोठी आहे, 1 मेगाबाईट ऑफ मेमरी. इट इज हॅव्हिंग 1 मेगाबाईट ऑफ मेमरी अँड दॅट मेमरी इज डिवायडेड इंटू 4 सेगमेंट्स, राईट. बिकॉज जसं की खूप मोठी मेमरी आहे आणि सगळी मेमरी आपण ॲट अ टाईम नाही यूज करत. वी आर नॉट यूजिंग ऑल मेमरी at a time, right. So the memory segments are done inside मेमरी पार्ट, बरोबर. आपण त्यातलं काय करणार आहे, एक एक सेगमेंट यूज करणार आहे ॲज पर आवर रिक्वायरमेंट, बरोबर. मग हे जे स्टेटस आहे दॅट स्टेटस विल शो यू दॅट सेगमेंट रेजिस्टर्स आर अवेलेबल फॉर ऑपरेशन ऑर नॉट, राईट. सपोज 4 सेगमेंट आहेत, एक मेमरी आहे फुल 1 मेगाबाईटची, ती डिव्हाइड केली आहे 4 सेगमेंट रेजिस्टरमध्ये, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट आणि स्टॅक सेगमेंट, बरोबर आहे. तर आता सपोज मायक्रो प्रोसेसर हा मल्टी प्रोग्रॅमिंग आहे, बरोबर. त्यांनी प्रिव्हियस काही ऑपरेशन केले असतील तर ह्याच्यापैकी काही मेमरी त्यांनी यूज केली असेल, कोणतीही केली असेल, कोड, डेटा, एक्स्ट्रा किंवा स्टॅक, बरोबर. ह्याच्यापैकी कोणती त्यांनी त्याच्या ॲप्लिकेशनप्रमाणे यूज केली असेल आणि आपल्याला फर्दर ऑपरेशन्स काही करायचे असतील तर ते सेगमेंट फ्री आहेत की नाही, त्याचं स्टेटस काय आहे, मग कोणता सेगमेंट फ्री आहे की नाही हे कोण दाखवतं, तर ह्या स्टेटस लाईन्स दाखवतात, बरोबर आहे. मग ह्या स्टेटस लाईन चेक केल्यानंतर आपल्याला समजतं की आपल्याकडे डेटा आणि ॲड्रेस अवेलेबल, म्हणजे जर पुट करायचं आहे अजून तर जागा आहे की नाही. सो हे स्टेटस लाईन्स जे आहेत ह्या स्टेटस लाईन्स S3, S4, S5 आणि S6 ह्या A19, A18, A17 आणि A16 म्हणजे ज्या हायर ऑर्डर ॲड्रेस लाईन्स आहेत त्याच्याबरोबर मल्टिप्लेक्स केलेल्या आहेत, राईट. देन अजून एक पिन आहे, पिन नंबर 34, दॅट इज BHE/S7. जसं मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण एक्सप्लेन केलं होतं, BHE/S7 दिस इज आउटपुट पिन, राईट. इट इज बस हाय एनेबल, राईट, बस हाय एनेबल पिन. This is a bus high enable pin. So this indicates that the transfer of data over higher order lines, right. Output pin आहे means it is used to send the higher order data outside of the processor, right. So ही आउटपुट पिन आहे, ह्याच्यावरनं डेटा तुम्हाला आउट करता येतो, राईट. बस हाय एनेबल पिन नंबर 34. देन RD बार पिन नंबर 32 इज रीड. आता रीड म्हणजे काय, रीड काय करायचं आहे तर आपण प्रोसेसरमध्ये म्हणजेच मेमरीमध्ये डेटा आपण रीड केला आहे, बरोबर आहे. तो रीड केला आहे की नाही ते वाचण्यासाठी, तो डेटा रीड करण्यासाठी, टू रीड द डेटा, दिस पिन इज यूज्ड टू रीड द डेटा फ्रॉम मेमरी ऑफ प्रोसेसर, फ्रॉम मेमरी ऑर इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस. जर आपण प्रोसेसर इंटरफेस केला इतर आउटपुट डिव्हायसेसशी किंवा मेमरीशी तर त्या इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसमधला किंवा मेमरीमधला डेटा रीड करण्यासाठी ही पिन वापरतात. ही आउटपुट पिन आहे डेटा रीड करण्यासाठी. आणि पिन कशी आहे, RD बार मीन्स इट इज ॲक्टिव्ह लो सिग्नल. when you will give 0 to this pin will activate because it has bar. If you are giving 0 to it then it is converted into 1 and this pin will be enabled and it is used to read your data, right. Then pin number 22 ready. Then pin number 22 ready is active high signal because it does not have any bar upon it. So it is active high signal, active high input signal. Input का म्हणला आहे because it indicates that peripheral devices is ready to transfer data or not. Now what do you mean by peripheral devices? Peripheral devices is nothing but input output devices that we have interfaced with our processor, right, to do other or to perform other
ऑपरेशन्स, अदर कंट्रोलिंग ऑपरेशन्स. जर आपण एखादं कंट्रोलिंग ऑपरेशन करायचं असेल तर आपण त्याला इतर डिव्हायसेस प्रोसेसरला जर इंटरफेस केले असतील तर त्या डिव्हायसेसकडनं डेटा ट्रान्सफर करायचा की नाही हे कोण ठरवतं? पिन रेडी, पिन नंबर 32. देन पिन नंबर 21 is reset, right? Now pin number 21 is reset. Reset means what? To reset the system. आपल्याला काय करायचे? रिसेट करायची किंवा रिस्टार्ट करायचे सिस्टीम. आपल्याला काय करायचं आहे? पुन्हा ऑपरेशन रिस्टार्ट करायचं असेल तर काय करायला लागतं? रिसेट करायला लागतं. सो दिस पिन इज यूज टू रिसेट द ओव्हरऑल सिस्टीम ऑफ द प्रोसेसर. Then pin number 18 is input, interrupt request. I have explained what is a interrupt. Interrupt means what? Your 8086 is it has a feature of multi-programming. Means what? It has a feature of multi-programming, multitasking or pipelining because it is हाय स्पीड प्रोसेसर. तो ॲट अ टाईम काय करतो? नंबर ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स किंवा नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एक्झिक्यूट करू शकतो. मग नंबर ऑफ टास्क ॲट अ टाईम काय करू शकतो? परफॉर्म करू शकतो. बरोबर आहे. एखादा प्लांट आहे समजा तर तिथे टेम्परेचर चेकिंग, कूलिंग, आउटलेट, इनलेट ह्या सगळ्या गोष्टी काय करू शकतो? तो ॲट अ टाईम हँडल करू शकतो. बरोबर आहे. मग आता इंटरप्ट म्हणजे काय की तो नंबर ऑफ ऑपरेशन्स ॲट अ टाईम परफॉर्म करतो. पण समजा एखादा युजर आहे, त्याची एखादी रिक्वायरमेंट आली की मला आत्ताच्या आत्ता ही क्वांटिटी डिस्प्ले झाली पाहिजे किंवा काही असू दे, मला आत्ताच्या आत्ता एखादं आउटपुट क्विक प्रोसेसरकडनं पाहिजेलं आहे. बरोबर. तर काय करू शकतो आपण? ते जे आउटपुट आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे, ते जे क्वांटिटी आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे, तर आपण काय करू शकतो? ती क्वांटिटी मिळवण्यासाठी एक छोटासा सब प्रोग्राम जर आपण त्याच्यामध्ये इंट्रोड्यूस केला किंवा त्याच्यामध्ये लोड केला प्रोसेसरमध्ये, तर तो काय करतो? त्याचं अगोदरचं जे एक्झिक्युशन चालू आहे प्रोग्रॅमचं ते थांबवून तो काय करतो? तो सब प्रोग्राम पहिल्यांदी एक्झिक्यूट करतो. म्हणजे प्रोसेसर विल entertain that subprogram or that subprogram is called as a interrupt request, right? मीन्स वॉट की तो त्याचं प्रिव्हियस एक्झिक्युशन थांबवून तुमची जर ॲप्लिकेशनची अशी नीड असेल की तो लगेच आपल्याला काय करायचं आहे? एक्झिक्यूट करायचं आहे. ॲट दॅट टाईम युअर प्रोसेसर विल स्टॉप द प्रिव्हियस एक्झिक्युशन अँड इट विल स्टार्ट्स एक्झिक्युटिंग द सब प्रोग्राम और इट विल एंटरटेन द इंटरप्ट रिक्वेस्ट, राईट? दॅट इज कॉल्ड एज अ इंटरप्ट. So that interrupt request is accepted by pin number 18 and it is active high level trigger input. Now level trigger, we have learned this concept in DTE while learning the flip-flop. Flip-flops are edge triggered or level triggered. Level trigger means what? It is using horizontal part of the signal, right? सो लेवल ट्रिगर असतात म्हणजे काय की आपण क्लॉक सिग्नलच्या लेवल ट्रिगरिंगला आपला प्रोग्राम काय करू शकतो? अपलोड करू शकतो. त्या टाईम पिरियडला आपण तो प्रोग्राम अपलोड करू शकतो. दॅट सब प्रोग्राम इज कॉल्ड ॲज अ इंटरप्ट अँड दॅट इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज ॲक्सेप्टेड बाय पिन नंबर 18 ऑफ युअर प्रोसेसर, राईट? Then pin number 70 is NMI, that is non-maskable interrupt signal. नाव आत्ता मी जो इंटरप्ट INTR तुम्हाला सब प्रोग्राम हा कन्सेप्ट सांगितला. दॅट आर ते इंटरप्ट्स आहेत, दे आर ऑफ टू टाईप्स. आयदर इट इज सॉफ्टवेअर ऑर इट इज हार्डवेअर. एखादा हार्डवेअरमधला पण इंटरप्ट असू शकतो, राईट? म्हणजे एखादा मशीन असेल, त्याच्यातलं काहीतरी पार्ट्स असेल किंवा रिले असेल, तो ऑन करायचा असेल, एखादा स्विच असेल तर तो ऑन करायचा असेल सपोज, तर दॅट टाईप ऑफ इंटरप्ट इज कॉल्ड ॲज अ हार्डवेअर इंटरप्ट, राईट? बरोबर आहे. एखादा इनपुट आउटपुट पार्ट तुम्हाला चालू बंद करायचा असेल तर दॅट इंटरप्ट इज कॉल्ड ॲज अ, म्हणजे तो पण इंटरप्टच झाला ना. जर स्विच ऑन ऑफ तुम्हाला करायचं असेल तर तुम्हाला मायक्रोप्रोसेसरला तसा प्रोग्राम टाकावा लागेल की मला हा स्विच किंवा हा आउटपुट डिव्हाइस बंद करायचा आहे. सो इफ इट इज रिलेटेड टू हार्डवेअर देन इट इज कॉल्ड ॲज अ हार्डवेअर इंटरप्ट, बट इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेअर, राईट? समजा कोडिंगमध्ये काही चेंज करायचं असेल, मला डेटा चेंज करायचा असेल, डेटा वाढवायचा असेल, कमी जास्त करायचा असेल, देन इट इज रिलेटेड टू
software interrupt. So non-maskable interrupts are software interrupts and it is identified by pin number 17. जसं INTR आहे हार्डवेअर इंटरप्ट आहे ते पिन नंबर 18नी रिक्वेस्ट केली जाते, तसं सॉफ्टवेअर जे इंटरप्ट्स आहेत नॉन मास्केबल इंटरप्ट सिग्नल हे पिन नंबर 17नी यूज करतात. दे आर एज ट्रिगर. बरोबर आहे, कारण सॉफ्टवेअरमधले इंटरप्ट आहेत ते आपल्याला क्विकली सॉल्व करायला लागतात. बरोबर आहे, कारण ते डायरेक्ट प्रोग्राममध्ये आपण इंटरफेस म्हणजे इंटरप्ट करतो आहे. सो त्याच्यामुळे ते एज ट्रिगर असतात. एज ट्रिगर म्हणजे काय? व्हर्टिकल पार्ट ऑफ द सिग्नल. राईट, क्विक व्हर्टिकल म्हणजे पटकन येतो तो, आणि सॉफ्टवेअरचे जे असतात इंटरप्ट ते आपल्याला लगेच सॉल्व करायला लागतात. सो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स आर सॉफ्टवेअर इंटरप्ट्स. दे आर ॲक्टिव्ह हाय अँड दे आर एज ट्रिगर इंटरप्ट्स. वाईल INTR इज अ हार्डवेअर इंटरप्ट. बरोबर आहे. सो दे आर लेवल ट्रिगर इंटरप्ट्स. होप सो यू आर able to understand. Then pin number 23 is test bar. Pin number 23 is test bar. Now test bar means what? It is a pin number 23, right? So what type of testing is done in 8086? Again I am telling you, the 8086 is a multitasking multifunctional processor, high speed processor. It uses the pipelining feature and it is able to interface with so many devices. So many devices means what? 64,000 input output devices you can interface with your processor, right? सो प्रोसेसर म्हणजे फक्त इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस नाही, मेमरी पण आपण इंटरफेस करू शकतो आणि को प्रोसेसर पण इंटरफेस करू शकतो, राईट. मग आता टेस्ट पिन जी आहे ती टेस्ट पिन काय करते, तर इट इज यूज टू टेस्ट द स्टेटस ऑफ को प्रोसेसर. म्हणजे त्याच्याबरोबर आपण जे को प्रोसेसर इंटरफेस करतो त्याचं स्टेटस चेक करण्यासाठी टेस्ट पिन आहे. बरोबर आहे. एखादा म्हणजे एक्सटर्नल डिव्हाइस आपण जर प्रोसेसर बरोबर इंटरफेस करत असू तर आपल्याला आधी काय चेक करायला लागेल, इट इज कॅन वी इंटरफेस दिस डिव्हाइस विथ आवर प्रोसेसर, हे चेक करायला लागेल. बरोबर. मग ते चेकिंग जे आहे ते टेस्ट पिन करते. टेस्ट बार असल्यामुळे इट इज ॲक्टिव्ह लो सिग्नल, राईट. सॉरी. Then next pin is pin number 19, clock. I have told you what do you mean by clock. Clock signal, it is used to, it is microprocessor is having clock frequency from 5 megahertz to 10 megahertz. That means whenever we talk about clock frequency, it is related to speed, and this processor is high speed processor, so it has very large clock frequency, that is 50 megahertz, 5 megahertz to 10 megahertz. Now clock signal, all of you know, it is a square wave signal with 33% duty cycle. 33% duty cycle means it has less turn on time and high turn off time, right? Frequency दिलेली आहे clock frequency 5, 8 आणि 10. It is related to speed. Then pin number 1 and pin number 20, VCC आणि VSS. VCC काय आहे, +5 V. सॉरी, VCC आहे पिन नंबर 40, दॅट इज +5 V. VSS पिन नंबर 1 अँड पिन नंबर 20. वी हॅव टू कनेक्ट दिस इन टू ग्राउंड. जर आपण हे कनेक्शन्स केले नाही तर आपली IC स्टार्टच होणार नाही आणि पुढचे फंक्शनसुद्धा चालू होणार नाही. त्याच्यामुळं दीज आर द पॉवर सप्लाय पिन्स, पिन नंबर 1, पिन नंबर 20 अँड पिन नंबर 40. And this IC requires +5 V DC supply, right? Then MN/MX bar means what? Minimum mode and maximum mode operation. I have explained this concept previously. 8086 is a multitasking programmer. बरोबर. ह्याला आपण नंबर ऑफ डिव्हायसेस 64,000 इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस, मेमरी कार्ड्स आणि इधर अदर पेरिफेरल डिव्हायसेस किंवा को प्रोसेसर इंटरफेस करू शकतो. बरोबर आहे. जेव्हा आपण इतर डिव्हायसेस त्याला इंटरफेस करू शकतो आणि त्याचं कंट्रोलिंग जेव्हा करतो तेव्हा 8086 मॅक्सिमम मोडमध्ये ऑपरेट होतो. जर आपण कोणतेही अदर पेरिफेरल डिव्हायसेस, इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस किंवा मेमरी कार्ड त्याला इंटरफेस केले नाहीत, तो फक्त इंडिव्हिज्युअल ऑपरेशन करत असेल,
इंटरनल ऑपरेशन करत असेल तर तो मिनिमम मोडमध्ये ऑपरेट होतो. मग ते जे ऑपरेटिंग मोड्स आहेत ते आपल्याला सिलेक्ट करायचे असेल तर पिन नंबर 33 यूज करायला लागते. इफ MN/MX बार इज हाय जर असेल तर MX बारला 0 सिग्नल जाणार, त्याच्यामुळे मिनिमम मोड ऑपरेट होणार. जर MN/MX बार लो असेल तर MX बार 1 होणार, म्हणजे तो मॅक्सिमम मोडमध्ये ऑपरेट होणार. ठीक आहे. देन तो कसा ऑपरेट होतो ते दिलेला आहे इनपुट आणि आउटपुटमध्ये, जसं मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं तसंच. त्याच्यानंतर आता हे जे मोड आहेत मिनिमम मोड आणि मॅक्सिमम मोड, त्याच्यामधले काही पिन्स आहेत. तर पहिला जो आहे INTA बार, हा जो आहे हा मिनिमम मोडमधला पिन आहे. INTR बार म्हणजे काय, आउटपुट सिग्नल आहे. इंटरप्ट रिक्वेस्ट ॲक्नॉलेज सिग्नल, बरोबर आहे. मी जसं सांगितलं की इंटरप्ट म्हणजे एखादा सब प्रोग्राम आहे, तो जर प्रोसेसरमध्ये एंटर झाला तर प्रोसेसर काय करतो, प्रिव्हियस एक्झिक्युशन स्टॉप करून तो सब प्रोग्राम एक्झिक्यूट करायला चालू करतो, बरोबर आहे. मग ही इंटरप्ट रिक्वेस्ट येते, पण ती इंटरप्ट रिक्वेस्ट तो ॲक्सेप्ट करायला त्याला पहिलं जे एक्झिक्युशन आहे ते थांबवायला वेळ लागतो, बरोबर आहे. तो काय करतो, पहिलं एक्झिक्युशन थांबवतो आणि मग ती इंटरप्ट रिक्वेस्ट आहे ती ॲक्सेप्ट करतो, बरोबर आहे. जसं इंटरप्ट आला आहे हे पिन नंबर 18 दाखवते, तसं इंटरप्ट एंटरटेन होईल किंवा एक्झिक्यूट होईल, म्हणजे तो ॲक्नॉलेज झाला, ॲक्सेप्ट झाला, हे कोण दाखवतं, पिन नंबर 24. इंटरप्ट ॲक्नॉलेज म्हणजे काय की इंटरप्ट रिक्वेस्ट त्यांनी ॲक्नॉलेज केली आहे, म्हणजे त्यांनी एक्झिक्यूट तो करायला रेडी आहे, राईट. तर इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज एक्सेप्टेड बाय पिन नंबर 18 अँड interrupt request is indicated by pin number 18 and it is accepted by processor is shown by pin number 24, that is interrupt acknowledge. त्याच्यानंतर ALE address/enable, this pin indicates that valid address is available on AD0 to AD15, राईट. व्हॅलिड ॲड्रेस पाहिजे, ॲड्रेस आणि डेटा दोन्हीही हेक्साडेसिमलमध्ये पाहिजे. जर तो डेटा चुकला तर तो ALE पिन इंडिकेट करते आपल्याला की रॉंग ॲड्रेस आहे. सो तो व्हॅलिड ॲड्रेस आहे की नाही हे चेक करायला ALE पिन आहे address/enable, राईट. दिस पिन नंबर 25. देन DEN बार, दॅट इज डेटा एनेबल. जसं व्हॅलिड ॲड्रेस चेक करायला ALE पिन आहे, तसंच व्हॅलिड डेटा चेक करायला DEN बार पिन आहे. पिन नंबर 26 आउटपुट पिन आहे. DEN बार आहे म्हणून इट इज ॲक्टिव्ह लो सिग्नल, बरोबर. तर कोणत्या पिन इनपुट आहेत, कोणत्या आउटपुट आहे, कोणत्या ॲक्टिव्ह हाय आहे, कोणत्या ॲक्टिव्ह लो आहेत, हे तुम्हाला रिमेंबर करायचं आहे. सो DEN बार इज ॲक्टिव्ह लो सिग्नल बिकॉज इट इज हॅव्हिंग बार on it and it is used to check the valid data available on data or address bus. Then data/R bar means what, data transmit and receive signal, बरोबर आहे. डेटा ट्रान्समिट किंवा रिसीव करायचा असेल तर पिन नंबर 27 आउटपुट पिन आहे, ही यूज करतात ट्रान्समिट रिसीवसाठी. जर ही पिन लो असेल तर डेटा ट्रान्समिट होतो आणि जर ही पिन लो असेल तर डेटा रिसीव होतो आणि जर ही पिन हाय असेल तर डेटा ट्रान्समिट होतो. बघा, जर 1 दिला तर आरला काय होणार, 0 होणार, म्हणजे डेटा काय होणार, ट्रान्समिट होणार. जर आपण लो दिला तर डेटा काय होणार, रिसीव होणार, बरोबर आहे. आणि सो दॅट्स वाय इट इज आउटपुट पिन. वी कॅन ट्रान्समिट और रिसीव द सिग्नल विथ दिस पिन, राईट. देन M/IO बार, पिन नंबर 28, इट इज ऑल्सो आउटपुट पिन. आता जसं DT/R बार आहे तसंच M/IO बार आहे. आता जसं मी सांगितलं की 8086 आहे, तर त्याला आपण मेमरी आणि इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस इंटरफेस करू शकतो, बरोबर आहे. जर ही पिन हाय असेल तर IOला काय जाणार, लो जाणार. म्हणजे जर ही पिन हाय ठेवली तर आपण मेमरी डिव्हाइस ॲक्सेस करू शकतो आणि जर ही पिन लो ठेवली तर इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस ॲक्सेस करू शकतो. म्हणजे तुम्ही ॲट अ टाईम दोन्ही डिव्हायसेस तुम्ही इंटरफेस करू शकता, पण ॲक्सेस काय करायचं आहे ते आपण ठरवू शकतो की मला आता मेमरी ॲक्सेस करायची आहे का इनपुट आउटपुट डिव्हाइस ॲक्सेस करायचं आहे. मग मी ह्या पिनला जर 1 केलं तर फक्त मेमरी ॲक्सेस होते आणि लो केलं तर इनपुट आउटपुट डिव्हाइस ॲक्सेस होतात, बरोबर आहे.
So we can interface all the devices, but we can access any one device at a time using this pin, that is pin number 28, output signal. Then next pin is WR bar. This is write signal. This is used to write data in memory or input output devices, right? डेटा काय करायचा आहे, राईट करायचं आहे आपल्याला. राईट करायचं असेल तर पिन नंबर 29 राईट करण्यासाठी आहे. ॲक्टिव्ह लो सिग्नल आहे, तर ॲक्टिव्ह लो दिल्यानंतरच काय होईल, वी कॅन राईट द डेटा इन मेमरी ऑर इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ M/IO सिग्नल. बरोबर आहे. म्हणजे ह्याच्या अगोदरचा जो सिग्नल आहे, बरोबर, तो काय डिसाईड करतो की मेमरी ॲक्सेस करायची आहे का इनपुट आउटपुट डिव्हाइस ॲक्सेस करायचं आहे. जर मेमरी ॲक्सेस करायची असेल तर आपल्याला काय करायला लागेल, मेमरीमध्ये डेटा राईट करायला लागेल. जर इनपुट आउटपुट असेल तर त्याच्यामध्ये डेटा राईट करायला लागेल. बरोबर. सो आधी आपल्याला काय चेक करायला लागेल की आपण काय ॲक्सेस करतो आहे. म्हणून इथे काय लिहिलं, इट इज यूज टू राईट अ डेटा इन मेमरी ऑर आउटपुट डिव्हायसेस डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ M/IO bar signal, right? Then HLDA. HLDA म्हणजे काय, होल्ड ॲक्नॉलेज सिग्नल. इट इज इश्यूड आफ्टर रिसिविंग द होल्ड सिग्नल. इट इज ॲक्टिव्ह हाय सिग्नल. बरोबर. होल्ड म्हणजे काय की तो आयडियल स्टेटला जर प्रोसेसर तुम्हाला होल्ड करायचा असेल, त्याच्यामधली एखादी स्टेट जी आहे ती स्टॉप करून ठेवायची आहे. समजा एखादं आउटपुट क्वांटिटी काय करायची आहे, तुम्हाला डिस्प्ले करून ठेवायची आहे तुमच्या पॅनलला, तर त्याला काय करायला लागेल, होल्ड स्टेटमध्ये ठेवावं लागेल. बरोबर. तर तो होल्ड सिग्नल रिसीव्ह केल्यानंतर त्याला जी ॲक्नॉलेज जाते त्याला HLDA सिग्नल असं म्हणतात. इट इज होल्ड ॲक्नॉलेज सिग्नल. देन होल्ड, जसं मी सांगितलं तुम्हाला, एखादा डेटा होल्ड करायचा असेल, रिक्वेस्ट असेल, तर काय करायला लागेल, आपल्याला होल्ड इनपुट द्यायला लागेल. दिस इज ॲक्टिव्ह हाय सिग्नल. आता पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ मॅक्सिमम मोड विल सी इन tomorrow's lecture. Hope so you have understood whatever I have taught you. Please go through notes which I have provided on your group. Thanks for attending and watching my lecture. Thank you.